ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस मौके विधायक कुलतार सिंह संधवा ने आख्या कि साडी पार्टी जो भी अज ब्यूंतबंदी बना रही है वो सब पूरी तरह आने वाली 2022 दी विधान सभा चोणां नाल संबंधित है। उन्होंने कहा कि साडी पार्टी वालों इलैक्शन नूं लैके अपनी रूपरेखा उलीकी जा रही है ते इस संबंधी जिला फरीदकोट के समुचे मीडिया के सहयोग नाल जो भी मंगां ते जरूरी मुद्दे हैं जिन्हां दे आधार ते इलैक्शन लड़ने हैं उन्हां ते विचार चर्चा की गई है। इस संबंधी पत्रकारां नाल कीती गई प्रैस वार्ता दौरान विधायक कुलतार सिंह संधवा ने की कहा आओ सुनाते हैं। कोटकपूरा फरीदकोट जैतो मतलब अपने सारे जिला फरीदकोट दे विच जिस तरह तुसीं सारे मुद्दे चकदे आए हो उहदे करके कल्ला मेरे मन दे विच नहीं तुहाडे लई अपने सारे इस मालवे दे विच ही फरीदकोट की प्रेस का बहुत ज़्यादा मान सत्कार है। सो आप सब मेरे निक्के जे सद्दे ते आपदे बेशकीमती समय दे विचों समा कढ के इत्थे आए हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। दूजी गल मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैनूं निमाणे नूं माण बख्शिया हल्का कोटकपूरा तो तुसीं सारिਆਂ ने ते बहुत वारी मेरे मन दे विच ये गल आउंदी है कि इन्हीं की कृपा ते सजे हम हैं नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। सो तुसीं बड़ा मान बख्शिया 4 साल हो गए है तुसीं लोगों ने ये लोग ये तुसीं कह सकते हो मेरे वालों कि ये MLA तुहाडा बनाया होया मैं आपदे बल ते नहीं बनया। तुसीं लोगों ने कोटकपूरे के हल्के के लोगों ने अपने सारे फरीदकोट जिले के लोगों ने खास करके जिहदे प्रैस का बहुत बड़ा योगदान सी मैनूं तुसीं पंजाब की विधान सभा दे विच अपनी नुमाइंदगी करने लई भेजिया। नुमाइंदगी करदिआं अज तक की हिस्टरी दे विच किसी भी MLA वालों किसी भी पार्टी के वालों जिन्ने सवाल तुहाडे इस खादम वालों विधान सभा दे विच लाए गए वो एक नंबर के अज ताईं कदे भी 70 साल के इतिहास दे विच किसी भी MLA ने 250 सवाल नहीं लाया और वो सवाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दे नाल संबंधित सी। भावें वो आवारा पशुओं की गल होवे, भावें महंगी बिजली की गल होवे, भावें आपां नूं सीवरेज विच रलिया जिहड़ा पानी मिलदा उहदी गल होवे, सानूं जिहड़ा 14 साल तो साडे हीरे वर्गे बच्चों नूं जिहड़ा गलियां दे विच रोलिया गया चिक्कड़ दे विच रोलिया गया भावें उहदी गल होवे, साडे फरीदकोट मैडिकल कॉलेज दे विच कैंसर पेशेंट्स की गल होवे उन्हां दे इलाज की गल होवे, साडा सिविल हस्पताल दे विच हुंदी लुੱਟ की भावें गल होवे, साडे कोटकपूरे सिविल हस्पताल दे विच जिहड़ी अल्ट्रासाउंड की मशीन आई पई आ उहदी वरतों नहीं हो रही भावें उहदी गल होवे, कोटकपूरा सिविल हस्पताल नूं बनाउण दे विच जिहड़ा होया भ्रिष्टाचार आ भावें उहदी गल होवे, साडे मुलाजमां दियां जिहड़े मतलब एरिया नहीं दित्ता जा रहा भावें उहदी गल होवे, भावें जिहड़े साडे नौजवान आ जिन्हां नूं नौकरी की थां ते घर घर नौकरी की थां ते पंजाब सरकार ने दित्ता कि डंडे मारे जेलां दित्तियां भावें उहदी गल होवे, साडे दुकानदारां नूं जिस तरह नपीड़िया जा रहा महंगी बिजली दे के नपीड़िया जा रहा वक्-वक् तरह दी रेडां करके भावें उहदी गल होवे, साडे गरीब बच्चों की भावें SC जिहड़े बच्चे आ उन्हां दी स्कॉलरशिप की गल होवे, भावें मतलब पुलिस की जिहड़ी धक्काशाही की गल होवे, साडे भावें वातावरण जिहड़ा सानूं कैंसर के रूपी पानी मिल रहा सानूं जिहड़ा पानी दे विच साडा वातावरण गंदला करके सानूं भावें उहदी गल होवे, कारपोरेटां वल्लों महंगी बिजली देण दी गल होवे, बादल क्या वल्लों चिट्टा वंडण दी गल होवे, सारे क्वेश्चन तुहाडे इस MLA ने तुहाडी किरपा करके मैं उत्थे लाए। बहुतिआं दा जवाब मिल गया, बहुतिआं दा नहीं मिलिया, बहुतिआं दा गोल मोल मिलिया। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ स्पीकर साहब ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ कि आम तौर पर जोड़े पॉलिटिशियन है जोड़े अपने लोक नुमाइंदे है वो मीडिया नूं आपदी गल कहण वास्ते मन की बात करना ते बुलाउंदे आ, पर मैं तुहाडी गल सुनना ते अज इत्थे बुलाया। समा भावें थोड़ा लग जूगा तुहाडा, पर तुसीं जरूर जिहड़ियां मेरे कोलों कोई कमियां रह गईयां मैनूं दसो तां मैं दूर करना चाहुंदा। मेरी फंक्शनिंग दे विच कमियां रह गईयां लोकां दी, क्योंकि बतौर MLA
ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 52,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਦੇਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਪੂਰ ਜੀ ਪਲੌਂਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣ ਮੈਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਨਲੀ ਫॉर ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਟ ਅਦਰਸ ਕਲੀਨਿੰਗਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀ। ਅਦਰ ਕਲੀਨਿੰਗਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚਹਿਲ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਭਜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 21-22 ਕਿੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਓ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ, ਮੁੱਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਸੇ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮਹਿਲ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ 9000 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 65000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਹੈ। 30000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 35000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ, 45000 ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਸ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਲੀਕੇਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ? ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਢਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲਿਖਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ। 4.25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ OP ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਰਹੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਰੀਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸੀ ਜੀ,
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਬਣਵਾਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਤੋ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਲਵਾਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਗਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ MP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MLA ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਫੋਨ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ MLA ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MLA ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। MLA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ, 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਰਾਉਣਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ। ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਮੇਰੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹ ਚਕਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਪੁਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰ ਲਾਈਟ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਟ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਔਨ ਕਰ ਲੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਨ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ।